Hello everyone. So our next point is opinion leaders. Opinion leaders and social influencers. Once the marketer has recognized a reference group, it may then be possible to determine a special source whose influence is intense on the customer. This source is known as opinion leader. As opinion leaders are individuals who have experience, knowledge, and position which helps them to exhibit that they are suitable for providing appropriate and credible information. They consist of personally known people like friends, family, close relatives, colleagues, etc. Or could be more like critics, reviewers, etc. This group may have people who have studied and played together and also follow similar hobbies. They are also considered as experts in particular categories. Individuals seek opinion of such experts to arrive the right decision, as every individual wants that his money should be utilized appropriately. Hence, in this regard, the service of experts is invaluable. Thus, the beliefs, attitudes, references, and actions of opinion leader creates a trend to follow in specific circumstances. आता ओपिनियन लीडर काय आहे तर एखादा ग्रुप जो असतो किंवा ओपिनियन लीडर एखाद्या ग्रुप फॉर्म झालेला असतो आणि त्याच्यामध्ये त्या लीडरचे जे ओपिनियन असतात, त्याचा एक्सपिरियन्स असतो, त्याचं नॉलेज असतं, तर त्याच्यामुळे लोक जी आहेत तर ती इन्फ्लुएन्स होतात. आता आपण काल एक्झाम्पल मध्ये बघितलं की छोटी छोटी गावं असतात तर तिथे ओपिनियन लीडर मध्ये त्या गावचे सरपंच, पाटील असतील किंवा शिक्षक, इथले जे शाळेवरचे शिक्षक आहेत तर ते ओपिनियन लीडर कन्सिडर केले जातात. कुठलाही डिसिजन घ्यायचा असेल किंवा भांडण तंटा झाला असेल तर तो सोडवण्यासाठी त्या लीडरची हेल्प घेतली जाते, त्यांचं ओपिनियन कन्सिडर केलं जातं. Below are some of the traits of opinion leader because of which they are sought. They are knowledgeable about specific product category or activity. They promptly help others in a right decision making. Opinion leaders are more familiar with and loyal to group standards and value than are non-leaders. Opinion leaders have more innovativeness as compared to non-leaders. Opinion leaders have social class position and they may have higher social status within the class. Opinion leaders display the trait of individuation and show high confidence, high esteem, high self-esteem, ability to confront criticism and rejection, and the need to be unique. ह्या क्वालिटीज आहेत ओपिनियन लीडरच्या, की नॉलेजेबल असतात, राईट डिसिजन, क्रिटिकल थिंकिंग आहे, इनोव्हेटिव्हनेस असतो, लॉयल्टी असते ग्रुप सोबत, युनिकनेस असतो, त्यांचा हायर सोशल स्टेटस बिल्ड होतो त्यांच्या ओपिनियन्समुळे. नेक्स्ट आहे in group versus out group influence. So what is in group? The group to which a person psychologically associates that he belongs to or is a member is called in group. On the other hand, an out group is a social group with which a person does not associate himself with. इन शॉर्ट इन ग्रुप जर कन्सिडर करायला गेलं तर ऍक्च्युली पर्सन त्या ग्रुप सोबत असतो किंवा त्या लोकांसोबत वावरत असतो. आणि आउट ग्रुप जर बघितलं
तर त्या लीडरशी किंवा त्या ग्रुपशी पर्सनली काहीच कॉन्टॅक्ट नसतो किंवा डायरेक्टली काहीच कॉन्टॅक्ट नसतो, पण त्यांचं इम्पॅक्ट जो आहे तर तो असतो. आता इथे चार्टच आहे डिस्टिंग्विश साठी. तुम्हाला हे डिस्टिंग्विश लिहायचे. ओके, फर्स्ट पॉइंट आहे मीनिंग. the group with which a person associates himself, for example family, school or college friends. Out group, person does not associate himself with the group, he is an outsider, for example travelers, strangers, etc. Feelings, member have a feeling or express themselves as a we, and person use the word they. Then uniformity, members show similar behavior and attitude and opinion, and outgroup मध्ये person shows dissimilar behavior, attitude and opinion. त्या आउटग्रुपचा इम्पॅक्ट असतो, पण तो कंटिन्युअस राहील किंवा प्रत्येक गोष्टीमध्ये इम्पॅक्ट असेल असं नाहीये. त्याच्यामुळे डिसिमिलर ॲटिट्यूड आणि बिहेवियर असू शकतं. मेंबरशिप जी आहे तर इन ग्रुप मध्ये तो पर्सन मेंबर असतो त्या ग्रुपचा आणि आउट ग्रुप मध्ये त्याची मेंबरशिप नसते. ॲटिट्यूड, इन ग्रुप मध्ये have positive attitude towards the group, आणि out group मध्ये negative attitude towards the group. Ethnocentrism, it is based on ethnocentrism, which is mean the belief that a person's own group is superior to the other group. की आपला स्वतःचा ग्रुप जो आहे तो खूप सुपेरियर आहे बाकीच्या ग्रुपपेक्षा. आणि इथे आउट ग्रुप मध्ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन इथनोसेंट्रिझम. कॉपरेशन, इन ग्रुप मध्ये मेंबर्स एक्झिबिट कॉपरेशन, म्युच्युअल हेल्प, अ फिलिंग ऑफ brotherhood and possess a sense of unity of their group. In out group, person exhibit avoidance and disliking towards the group. Belonging, member have a feeling of belonging towards the group. There is on other hand side, outside group, person do not have feelings or belongings towards the group. Behavior, members feel their buying behavior depends on others, and इकडे पर्सनल बाईंग बिहेवियर आहे. इन ग्रुप मध्ये आपण फॅमिली फ्रेंड्स कन्सिडर केलेत किंवा ग्रुपची मेंबरशिप बघितली तर त्याच्यामुळे बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते डिपेंडेबल असणार आहे आणि इथे ते इंडिव्हिज्युअल असणार आहे. त्याच्यानंतर वेलफेअर, members feel that their personal welfare is linked with other members, कारण unity is a strength. ह्या गोष्टीमुळे तो ग्रुप फॉर्म झालेला असतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट असतो त्याच्यावर. त्याच्यानंतर आउटसाइड ग्रुप मध्ये persons do not feel that their welfare is linked with other people, कारण इंडिव्हिज्युअल बाईंग बिहेवियर आहे. रेफरन्सेस मध्ये बघितलं, मेंबर शोज preference and resemblance and make purchase that is as per group norm. आणि इथे काहीही ग्रुप नॉर्म्स नसतात, त्याच्यामुळे सेल्फ गोल जे असतात तरी ते कन्सिडर केले जातात. कंटिन्युइटी, मेंबर आर फोकस टू कीप द ग्रुप गोईंग अँड पर्सन हॅव नो सच इंटेन्शन. ग्रुप कंटिन्यू करायचा, फॉलो करायचा तो पर्सनल डिसिजन आहे मेंबरचा, आणि जनरली इन ग्रुप आहेत तरी ते कंटिन्यू केले जातात. नेक्स्ट आहे रोल ऑफ ओपिनियन लीडर इन डिफ्युजन ऑफ इनोव्हेशन अँड इन परचेस प्रोसेस. फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मल रिलेशनशिप. Opinion leader has an informal relationship with the consumer. They are not paid for the service and advice provided by them. Opinion leaders are not liable in case if their advice is wrong.
आता मगाशी जसं मी सांगितलं की ओपिनियन लीडर मध्ये जर गावामध्ये वगैरे कन्सिडर केलं तर तिथे शाळेचे जे कोणी शिक्षक असतात तर त्यांच्याकडून ओपिनियन घेतली जातात, कारण तो एक्सपिरियन्स पर्सन आहे, शिकलेला पर्सन आहे, खोटं बोलणार नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा हे सगळे परसेप्शन जे आहेत तर ते त्या शिक्षकाबद्दल असतात आणि त्याच्यामुळे त्याचं ओपिनियन जे आहेत, त्याचे डिसिजन जे आहेत तर ते ऐकले जातात. पण जर समजा डिसिजन चुकला तर तो पर्सन लायबल नाहीये इफ रिझल्ट गोज रॉंग. नेक्स्ट आहे नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स. आता इन्फॉर्मल रिलेशनशिप मध्ये अजून एक पॉइंट सांगायचा राहिला की त्यांना पेड नसतं. म्हणजे आता आपण ऍडव्हर्टाइजमेंट बघतो तर त्यांना सेलिब्रिटीज जेव्हा ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असतात तर ते पेड ऍडव्हर्टाइजमेंट असतात की जेणेकरून लोकांना इन्फ्लुएन्स करण्यासाठी ते पैसे घेतात त्या ऍडचे. तर ते डिरेक्टली इन्फॉर्मल रिलेशनशिप मध्ये येणार नाही, कारण त्यांचा त्याच्यामध्ये फायनान्शियल इंटरेस्ट असतो. ठीक आहे, इथे फायनान्शियल इंटरेस्ट कुठेही नाहीये. नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स. ओपिनियन लीडरला नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स असतं त्या प्रोडक्टचं, सर्व्हिसेसचं किंवा त्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असते प्रॉपरली. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट specific. The task of opinion leader is diffusion of innovation in product specific. Opinion leader recommends about exorbitant and risky and occasionally purchased products such as cars, computer, television, property, healthcare, investment, etc. Opinion leader convey user status or suggest on lifestyle products, hotels, restaurants, holiday destination, etc. स्पेसिफिक प्रोडक्ट साठी पण ओपिनियन लीडर्स असतात. आता शेअर मार्केट एक्सपर्ट, ठीक आहे, म्हणजे त्यांचा एरिया ठरलेला आहे किंवा तुम्ही तुमच्या फ्रेंड झोन मध्ये, फ्रेंड सर्कल मध्ये आता कार परचेस करायची असेल तर ते एखाद दुसऱ्या मित्राला त्याच्यात जास्त नॉलेज असतं, मग त्याला कन्सर्न करता. मोबाईल फोन परचेस करायचा आहे किंवा प्रॉपर्टी परचेस करायची आहे तर तुमचं ठरलेली माणसं आहेत त्या डिपार्टमेंट बद्दल किंवा सेक्शन बद्दल एक्स्ट्रा नॉलेज आहे, स्पेसिफिक नॉलेज आहे, अशा पर्सनशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता. नेक्स्ट ओपिनियन लीडर ॲज अ इन्फ्लुएन्सर. ऑफकोर्स कारण बाईंग बिहेवियर किंवा ॲटिट्यूड जो आहे तरी तो चेंज होतो ओपिनियन लीडरमुळे. Superior status. Consumers search for opinion leader or of high status than their own and seek their advice. इतर मगाशी जसं सांगितलं की शेअर मार्केट एक्सपर्ट जे असतात तर त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेऊन किंवा त्यांचं सजेशन घेऊन मग इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. मग कुठल्या कंपनीचे किती शेअर परचेस करायचे, ते कधी विथड्रॉ करायचे, कधी सेल करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडून त्यांच्याकडून गायडन्स घेतला जातो. नेक्स्ट आहे क्रेडिबिलिटी. ओपिनियन लीडर्स आर एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. मगाशी जसं म्हटलं की प्रॉपर्टी रिलेटेड जर इश्यूज असतील, सॉरी प्रॉपर्टी रिलेटेड जर काही गोष्टी डिस्कस करायच्या असतील किंवा सेल आउट करायचे, परचेस करायचे किंवा एखादी कार, तर ते एक्सपर्ट असतात. तर मग ते क्रेडिबल असतात किंवा रिस्पॉन्सिबल असतात की ते जे सजेशन देत आहेत तर ते प्रॉपरली आहे की नाहीये. आणि म्हणजे अर्थात त्यांच्यावरती रिस्पॉन्सिबिलिटी जात नाही, पण ते अकाउंटेबल असतात की त्यांच्याकडून व्यवस्थित माहिती जी आहे तर ती मिळायला पाहिजे. त्याच्यानंतर ट्रेंड सेटर. ओपिनियन लीडरचा इन्फ्लुएन्स खूप स्ट्रॉंग असतो, तर त्याच्यामुळे मार्केट मधलं बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते चेंज होऊ शकतं आणि ते ट्रेंड सेट करू शकतात. नेक्स्ट आहे युसेज बिहेवियर. Usage rate refers to the
quantity of a product a consumer purchase that can be heavy, medium, or light. There are two ways to monitor the usage, that is usage rate and brand relationship. आता usage behavior बघितलं तर ओपिनियन लीडरनी त्या ते प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस ज्या आहेत तर त्या ट्राय केलेल्या असू शकतात. मग त्याच्यामध्ये त्या कम्प्लिटली अवेल करणं, त्या टेस्ट करणं किंवा त्या कंटिन्यू पॅटर्न मध्ये बाय करत राहणं. तर डिपेंड करतं. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन कॅटेगरी आहेत की युसेज रेट किंवा ब्रँड रिलेशनशिप, की एकतर ब्रँड बद्दल असेल किंवा किती यूज होतोय किंवा त्याच्या फीचर्स बद्दल असू शकेल. त्याच्यामध्ये क्रिटिक्स जास्त येतात. नंतर आहे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. Opinion leaders are useful in marketing of products and services because of this. Marketers use celebrities as opinion leader who can be canvassing the endorsement. जसं मगाशी मी म्हटलं की सेलिब्रिटीज जे आहेत तर ते यूज केले जातात ऍडव्हर्टाइजमेंट साठी, की जेणेकरून त्यांना ओपिनियन लीडर कन्सिडर करून बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते इन्फ्लुएन्स व्हावं. नेक्स्ट आहे पर्सनल बिहेवियर. द ॲक्विजिशन ऑफ innovative product is concerned with the personal behavior of consumers. It also indicates the speed with which they are ready to try something new, as there is an element of perceived risk. Personal buying behavior जे आहे तर कन्झ्युमरनी ते अवेल केल्यानंतर त्याच्यात अवेल करताना त्याच्यातले जे रिस्क आहे तर ती अनालाइज केली जाते. आपण क्रिटिक्सचे व्ह्यू कन्सिडर करतो याच्यामध्ये. नेक्स्ट आहे डेफिनेशन ऑफ कल्चर. दिस सम total of learned beliefs, values and customs that serve to direct and consumer behavior of members of a particular society. Culture meaning, culture is one of the essential environmental factor which influences consumer behavior. Culture is regarded as a complex system of laws, values, knowledge, morals, beliefs, customs, other capabilities and habits, which is integrated with a range of capable behavior. Culture is a set of socially obtained values that society accepts altogether and imparts it to its members through language and symbols. In India, there are customs and traditions that distinguish it from the rest of the world. आता कल्चर हे जर कन्सिडर करायला गेलं तर इंडियन कल्चर असेल किंवा रिलिजियस किंवा सोसायटीचं कल्चर असतं, की त्यांचे बाईंग बिहेवियर आहेत, त्यांचे ट्रेडिशन्स आहेत, कस्टम्स आहेत, त्यांचे बिलीफ आहेत, तर ते वेगवेगळे आहेत आणि ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या बाईंग बिहेवियरवर खूप जास्त इम्पॅक्ट करतात. आता ह्याच्यामध्ये जर मी तुम्हाला रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल मधल्या फूडचं एक्झाम्पल द्यायला गेले कल्चरल बिलीफ किंवा नॉर्म्स बद्दल, तर गुजरात साईडला गेलात तर गुजरातमध्ये जास्तीत जास्त लोक जे आहेत तर ते व्हेजिटेरियन आहेत. त्यांचे बिलीफ किंवा व्हॅल्यू सिस्टीम बघता तिकडे नॉनव्हेज फूड जे आहे तर ते मिळणारे रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल जे आहेत ते खूप कमी आहेत. बऱ्याच ठिकाणी प्युअर व्हेज फूड मिळतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे अंडरस्टँडिंग कल्चर इन्फ्लुएन्स ऑन customer behavior. First one is culture is learned. Culture is not inherited, but it is attained by learning.
A child learns culture from its parents, relatives, and follow it. A child learns from his parents what is agreeable and not agreeable with reference to beliefs, values, morals, etc. आता कल्चर जे आहे तर ते शिकवलं जातं. ती बाय बर्थ येणारी गोष्ट नाहीये. तर त्याच्यामुळे आपण एसएचएस मध्ये पण बघितलं की चाइल्ड जे आहे तर ते ऑब्झर्व करत असतं फॅमिली मेंबर्सना, त्याच्यानंतर फ्रेंड्सना, आणि नंतर त्याचं जे बिहेवियर आहे, इथिक्स आहेत, प्रिन्सिपल्स जे आहेत तर ते बिल्ड होत असतात. नेक्स्ट आहे कल्चर इज शेअर्ड. Culture is followed by all the members of the society in the form of beliefs, values, or practices. The culture connects together the members of the society. The family, religious entities, um, educational institutions, and mass media have transferred the component of culture and made the sharing of culture a reality. आता कल्चर जे आहे तर ते शेअर करण्याची गोष्ट आहे, ठीक आहे. तर आपलं कल्चर कसं आहे तर ते इतरांपर्यंत पोहोचवणं किंवा त्याची माहिती इतरांना देणं. तर त्याच्यासाठी आता इंटरनेट सारखे गोष्टी आहेत किंवा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये जर अगदी स्पेसिफिकली बघायला गेलं तर कॉन्व्हेंट स्कूल जे आहे तर मग ते त्यांचं कल्चर जे आहे तर ते शिकवत असतात. त्याच्यानंतर वेधशाळा वगैरे बघितलं, वेद पाठशाळा किंवा संस्कृत पाठशाळा आहेत तर त्या वेगळं कल्चर शिकवत असतात मुलांना, की त्याचे जे बिलीफ आहेत किंवा मदरसामध्ये पुन्हा ते वेगळं कल्चर शिकवलं जातं, जे ह्या सगळ्या गोष्टी रिलिजियस आहेत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऍडव्हर्टायझिंग थ्रू वेगवेगळे मेसेजेस जे आहेत तर ते दिले जातात, लाईक बाय इंडियन, बी इंडियन, ठीक आहे. त्याच्यानंतर कल्चर इज अ ट्रान्सफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ऑब्विसली कल्चर जे आहे ते जनरेशन वाईज ट्रान्सफर होत जातं. ग्रँड पॅरेंट्स कडून पॅरेंट्सकडे, पॅरेंट्स कडून चिल्ड्रनकडे, चिल्ड्रन कडून पुन्हा त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशनकडे. आता ह्याच्यामध्ये डिफरन्स त्यांनी एक दिलाय, तर मी एक एक्झाम्पल सांगते. जे सेम आहे नॉर्थ आणि साऊथ साईडला जर बघितलं तर जेंट्स जे आहेत तर ते लुंगी वेअर करतात, ठीक आहे. पण दोन्हीची जी स्टाईल आहे लुंगी वेअर करण्याची तर ती कम्प्लिटली डिफरंट आहे. आणि ते इतकी वर्ष झाली आहेत पण ते ट्रॅडिशन म्हणून ते फॉलो करतात. कुठल्याही ऑफिसर असलेल्या पर्सनला सुद्धा साऊथ साईडला जर बघितलं तर त्यांना लुंगी वेअर करायला म्हणजे असं लो स्टँडर्ड वाटत नाही. किंवा बरेचसे सेलिब्रिटीज जे आहेत तर ते पण फंक्शनला लुंगी वेअर करूनच जातात. बघू शकतो आपण त्यांचे जे काही प्रोग्राम्स असतात त्याच्यामध्ये, ठीक आहे, कारण ते त्यांचं कल्चर आहे. त्याच्यानंतर कल्चर इज अ डायनॅमिक. Culture develops continuously to fulfill the need of the society due to the changing cultural trends, and marketers required to appropriately study the socio-cultural environment, amend their existing products or develop new ones. The cultural factor cannot be ignored by marketers as the new cultural trends provide opportunities and threats. कल्चरल फॅक्टर्स जे आहेत तर अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स ते चेंज होत असतात. म्हणजे आता आपण फेस्टिवल जे सेलिब्रेट करतो किंवा काही नॉर्म्स जे आहेत तर ते चेंज होतात. आता आधी कसं होतं की सात घरात, पण आता जशा गरजा चेंज होत आहेत किंवा विमन सुद्धा वर्किंग आहेत तर आता हे रूल्स जे आहेत तरी ते थोडेफार चेंज होताना दिसतात आपल्याला.
नेक्स्ट आहे कल्चर सॅटिस्फाईज नीड्स. Culture facilitates people to satisfy their needs. It provides guidance to people in satisfying their society, psychological and personal needs. आता आपण फेस्टिवल साजरी करतो किंवा ठीक आहे, प्रत्येक फेस्टिवलला काहीतरी मिनिंग असतं. आता एकतर कल्चरचा बेसिक मोटिव्ह आहे की फेस्टिवलचं बेसिक मोटिव्ह हे असतं की सगळ्यांनी एकत्र यावं त्यांच्या त्यांच्या कामामधून आणि तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करावं, आनंद शेअर करावा. आता काही फेस्टिवल जर आपण कन्सिडर केलं तर 14 जानेवारीला आपण मकर संक्रांत साजरी करतो. मकर संक्रांतीला आपण तिळगुळाचे लाडू किंवा जे काही चिक्के असेल तर ते वाटत असतो. तर त्याच्या मागचं बेसिक काय आहे तर हिवाळ्याचे दिवस असतात तेव्हा हीट गरजेची असते. म्हणजे हीट जनरेट करणारं फूड जे आहे तर ते गरजेचं आहे. मग ते तिळामध्ये असतं. मग ते पौष्टिक आहे. ठीक आहे. तर कल्चर सॅटिस्फाय नीड. नेक्स्ट आहे कल्चर आर सिमिलर अँड डिफरन्शियल. आता कल्चर सिमिलर असू शकतं किंवा डिफरंट असू शकतं. आपण जर इंडियन कल्चर जर कन्सिडर केलं तर प्लेस टू प्लेस ते चेंज होतंय. तुम्ही साऊथ साईडला गेलात तर तिकडचं कल्चर वेगळं आहे, नॉर्थला गेलात तिथलं कल्चर वेगळं आहे, वेस्टला आणि ईस्टला सुद्धा कल्चर वेगवेगळं आहे. नेक्स्ट कल्चर इज symbolic. Symbols transmit meaning without the use of words. Some symbols have conflicting meaning which might hurt the sentiments and feelings of people. आता आपण कम्युनिकेशन मध्ये सिम्बॉल्स बघितले तर ते कंट्री वाईज किंवा रिलिजन किंवा रिजन वाईज चेंज होत असतात. तर कल्चरल सिम्बॉल्स असतात काही तर वेगवेगळ्या कल्चर मध्ये त्याचे वेगवेगळे मिनिंग घेतले जातात. वेगवेगळ्या रिजन मध्ये त्याचे वेगवेगळे मिनिंग असू शकतात. नेक्स्ट कल्चर हेल्प्स इन अडॅप्टेशन. In order to succeed in business, the marketers have to match the cultural standards of the particular society. जसं मॅकडोनल्ड्सचं मी तुम्हाला मागे एक्झाम्पल दिलेलं तर इथे त्यांनी मॅकडीचं एक्झाम्पल मेन्शन केलं की ते बीफ बर्गर घेऊन इंडियन मार्केटमध्ये आले होते. इंडियन कल्चरमध्ये ते ऍक्सेप्ट नाही झालं. बिझनेस त्यांचा फेल झाला. पण आता पूर्ण वर्ल्ड मध्ये जर बघितलं तर इंडियामध्ये मॅकडोनल्डचे व्हेज बर्गर मध्ये खूप जास्त व्हरायटी त्यांनी सेट केली आहे. जी वर्ल्ड वाईड व्हरायटी आहे ती नॉनव्हेज मध्येच आहे. नेक्स्ट आहे सब कल्चरल इन्फ्लुएन्स ऑन इंडिव्हिज्युअल. त्याच्यामध्ये रिलिजन मध्ये सगळ्या रिलिजन दिल्यात. हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सीख, ख्रिश्चन, जैनिझम एक्सेट्रा. जिओग्राफिकल लोकेशन मध्ये नॉर्थ, साऊथ, वेस्ट, ईस्ट. अगदी फूड जरी कन्सिडर केलं तरी नॉर्थ साईडला पराठा ब्रेकफास्टला यूज केला जातो. ते साऊथ साईडला बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला इडली, डोसा, उत्तप्पम. वेस्टला जर बघत असू तर पोहे, उपमा ह्याच्यासारख्या गोष्टी प्रेफर केल्या जातात. तेच ईस्टला अजून वेगळं कल्चर आहे. नंतर एज ग्रुप, टीनेजर्स, युथ, मिडल एज, एल्डरली. त्याच्यानुसार त्यांचे जे प्रेफरन्सेस आहेत तर ते चेंज होत असतात. बाईंग बिहेवियर चेंज होत असतं जेंडर वाईज. त्याच्यानंतर ऑक्युपेशन आहे आणि सोशल क्लासेस. आता ह्याच्यामध्ये काही कंपोनंट्स मेन्शन केले. डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक मध्ये मगाशी मी जसं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं ब्रेकफास्ट किंवा फूड रिलेटेड तर ते डेमोग्राफिक मध्ये येईल. नेक्स्ट आहे सोशल क्लास सिस्टीम. त्याच्यामध्ये आपण अप्पर, लोअर आणि मिडल सोशल क्लास चं बाईंग बिहेवियर बघितलंय.
त्याच्यानंतर आहे एज फॅक्टर. एज फॅक्टर मध्ये बाईंग बिहेवियर जे आहे, म्हणजे टीनेज मध्ये ड्रेस, गॅजेट किंवा कॉस्मेटिक्स ह्याच्यासारख्या गोष्टी हव्या असतात. त्याच्यानंतर ते यंग जनरेशन मध्ये आल्यानंतर बाईंग बिहेवियर पुन्हा चेंज होताना दिसतं, की ड्रेसेस प्रेफर केले जातात पण ते खूप फॅन्सी नसतात जे टीनेज मध्ये असतात. कारण थोडा त्यांचा करिअर पाथ जो आहे तरी तो सेट होताना दिसतो त्याच्यामध्ये, आणि मग अकॉर्डिंगली तसे क्लोथ्स जे आहेत तरी ते परचेस केले जातात. लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी जे आहेत तर त्याच्याकडे जास्त अट्रॅक्ट होत असतात. त्याच्यानंतर एल्डरली पीपल मध्ये बघितलं तर त्यांची इन्कम लेवल आणि नीड जे आहेत तरी त्याच्यावरच ते फक्त स्पेंड करत असतात. त्यांच्या मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी त्यांचे एक्सपेन्सेस होत असतात. नंतर आहे रिजनल सब कल्चर. त्याच्यामध्ये आपण इंडियन कल्चरमध्ये जरी फूड प्रिपरेशन जरी बघितलं तरी जवळजवळ पूर्ण भारतभरात सगळीकडे चहा घेतला जातो, पण ते साऊथला गेलात तर तिथे कॉफी घेतली जाते जास्तीत जास्त. त्याच्यानंतर फूड मध्ये साऊथला राईस प्रेफर केला जातो खूप जास्त. नॉर्थला गेलात तर तिथे व्हीट प्रेफर केलं जातं. ऑइल मध्ये सुद्धा नॉर्थ पीपल जे आहेत तर ते ग्राउंडनट ऑइल किंवा मस्टर्ड ऑइल यूज करतात, आणि साऊथचे जे आहेत तर ते कोकोनट ऑइल यूज करतात. Norms and other their roles. Norms refer to accustomed behavior. Norms are unwritten rules and guidelines which prescribe specific behavior of how to behave in particular circumstances. Norms are applicable only to buying behavior, not to any personal thoughts or feelings. तर इथे एक्झाम्पल पण मेन्शन केले. तर मी नॉर्म्स बद्दल सांगते तुम्हाला. नॉर्म्स जे आहेत तर ते काही सेट केलेले रूल्स नाहीयेत किंवा असे लिहून ठेवलेले नाहीयेत की ह्या सोसायटीचे हे नॉर्म्स आहेत, किंवा पर्सनने ह्या सोसायटीमध्ये राहायचं असेल तर असं बिहेव करायला पाहिजे, नाही. ते अनसेट रूल्स आहेत की जे आपल्याला म्हणजे लहानपणी शिकवलं जातं की खोटं बोलायचं नाही, किंवा मोठ्यांसमोर मोठ्या आवाजात बोलायचं नाही, किंवा दोन मोठे बोलत असताना मध्ये मध्ये बोलायचं नाही. तर हे काय आहेत? हे नॉर्म्स आहेत किंवा हे अनरिटन रूल्स आहेत, गाईडलाईन्स आहेत की ज्या फॉलो केल्या जातात, आणि चिल्ड्रनला त्याच्यामुळे कल्चर किंवा प्रिन्सिपल्स जे आहेत त्याचे बिल्ड केले जातात. मग हे प्रत्येक कल्चर मधले आहेत. त्याच्यामुळे डिसिजन मेकिंग आणि बिहेवियर जे आहे किंवा चॉईसेस जे आहेत तर त्याच्यावर इम्पॅक्ट होतो. नेक्स्ट आहे कस्टम्स अँड ट्रेडिशन्स. व्हॉट इज कस्टम? कस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशन इज अ लॉ और usual way that is not written in practical since a long time. Generally, these people come from the same culture, country, and religion. Custom connects together the members of the society. Family is the core that imparts custom to its members. आता कस्टमचं जर कन्सिडर करायला गेलं तर आपण एखाद्या ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो आणि तिथे अचानक तुम्हाला तुमचं गावचं कोणतरी भेटतं, किंवा तुमच्या लांब नात्यातलं कोणतरी भेटतं. तर ते काय आहे की तिथे तुमचे कनेक्शन मॅच होतात, किंवा तिथे तुम्ही पटकन बोलायला जाता. ते कस्टम आहे, कारण तुमचे बिलीफ सिस्टीम, तुमचं कल्चर सेम आहे. त्याच्यानंतर आहे ट्रेडिशन. Tradition is a belief or behavior or a way of acting that people in a particular society or group have continued to follow for a long time from one generation to another. In India, consumer emphasis is more or traditions, and various communities have different practices. Women are considered super than men in making buying decisions. Okay.
ट्रेडिशन मध्ये आपण जे मगाशी कन्सिडर केलं की वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रेडिशन जे आहे तर ते पास होत असतं, की ते सोसायटीचं असेल, रिलिजनचं असेल किंवा कंट्री रिलेटेड असेल. तर त्याच्यामध्ये पण बाईंग बिहेवियर मध्ये जर कन्सिडर केलं ट्रेडिशन नुसार जरी, तर वुमन बाईंग डिसिजन जे आहेत तर ते मेल बाईंग डिसिजन पेक्षा सुपेरियर असतात. त्याच्यानंतर ट्रेडिशन पास होत असते प्रत्येक जनरेशन मधून पुढच्या जनरेशन मध्ये. त्याच्यामध्ये बाईंग पॅटर्न असतील, सेविंग पॅटर्न आहेत किंवा फेस्टिवल जे आहेत, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. की ट्रॅडिशनल व्हॅल्यूज, फॅमिली ओरिएंटेशन. आता ट्रॅडिशनल व्हॅल्यूज जे आहेत तर त्या पहिल्या फॅमिली मधूनच येतात. मग त्याच्यामध्ये फेस्टिवल कसं सेलिब्रेट केलं जातं, कुठली गोष्ट परचेस करताना त्याच्यामध्ये ब्रँड सिलेक्ट केला जातो, त्याची क्वालिटी चेक केली जाते की त्याचे प्राइस चेक केली जाते, ह्या गोष्टी ह्याच्यामध्ये येतील. त्याच्यानंतर सेव्हिंग ओरिएंटेशन मध्ये त्या फॅमिलीचा पॅटर्न काय आहे, सेव्हिंग पॅटर्न. की काही जण काय करतात की समजा पैसे हातात आले तर आधी परचेस करतात सगळ्या गोष्टी आणि उरलेले जे पैसे आहेत तर ते सेव्ह करतात. काही जण ऑलरेडी पैसे बाजूला काढून ठेवतात आणि उरलेल्या पैशात बाकीचे जे काही नीड्स आहेत तर त्या फुलफिल करतात. नेक्स्ट आहे फेस्टिवल. फेस्टिवल मध्ये कशा पद्धतीने ते सेलिब्रेट केले गेले पाहिजेत. मग फेस्टिवल मध्ये पुन्हा शॉपिंग वगैरे आलं. मग जनरली दिवाळीमध्ये गोल्ड खूप जास्त परचेस केलं जातं किंवा दसऱ्याला. त्याच्यानंतर आहे शॉपिंग ॲज अ रिच्युअल. काही गोष्टी ज्या आहेत म्हणजे जसं मी म्हटलं तसं हिंदू कल्चरमध्ये जर बघितलं तर 3:30 मुहूर्त बघून त्या मुहूर्तांवर परचेस केले जातात. काही स्पेसिफिक किंवा मोठ्या गोष्टी काही परचेस करायच्या असतील किंवा अगदी गृहप्रवेश सारख्या गोष्टी आहेत, तर हे सगळं जे आहे तर ते त्या स्पेसिफिक डेला केलं जातं, ॲज अ रिच्युअल म्हणून केलं जातं. जसं गोल्ड परचेसचं मी सांगितलं की दिवाळी आहे किंवा दसरा आहे किंवा गुरुपुष्यामृत योग असेल तर त्या दिवशी हे जास्त केलं जातं. किंवा दिवाळी म्हटलं तर कपड्याची खरेदी आली, ईद म्हटल्यावर खरेदी आली. त्याच्यानंतर अचिव्हमेंट ओरिएंटेशन. देअर आर रिमार्केबल चेंजेस इन दी कल्चरल ट्रेंड टेकिंग प्लेस इन दी अर्बन एरियाज. मग अर्बन एरियाज मध्ये अचिव्हमेंट किंवा त्यांचं कल्चर जे आहे तर ते त्यांनी थोडं वेस्टर्न कल्चर जे आहे किंवा अकॉर्डिंग टू देअर नीड त्यांचं कल्चर थोडं चेंज झालं. मग क्लबच्या मेंबरशिप असतील किंवा त्यांचे फूड जे आहे मग ते बर्गर किंवा रेस्टॉरंटचं फूड असेल तर किंवा मॅक्सिकन, थाय, इटालियन क्युझिन्स आहेत तर ते प्रेफर करणं. त्याच्यानंतर आहे शिफ्टिंग फोकस. ड्यू टू बोथ दी स्पाउसेस वर्किंग they have more income at their disposal. So त्याच्यामध्ये जर कन्सिडर केलं की दोघं पण नवरा बायको जर काम करतात तर मग त्यांना वेळ मिळत नाही त्यांच्या फॅमिलीसाठी किंवा प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी. तर मग त्याच्यामध्ये ते काय प्रेफर करतात, होम डिलिव्हरी फूड असेल किंवा लॉन्ड्री सिस्टीम आहे तर ह्या गोष्टी त्यांच्याकडून प्रेफर केल्या जातात. नेक्स्ट आहे व्हॅल्यू सिस्टीम. A value system is regarded as a comparatively permanent perceptual framework which has an impact on individual's behavior. Values are the attributes procured by an individual and are similar to attitudes but are more enduring and well-built. Value refers to an inception of what a person or group considers as a beneficial.
Personal values are acquired from teachers, parents, elders and friends. आता मगाचपासून आपण जे कल्चरल नॉर्म्स बघतोय, प्रिन्सिपल्स बघतोय, बिलीफ सिस्टीम बघतोय, तर व्हॅल्यू सिस्टीम सुद्धा त्याच्यामुळे बिल्ड होते. व्हॅल्यूज पर्सनल असू शकतात, त्याला इन्फ्लुएन्स कोण करतं तर टीचर, पॅरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग. तर व्हॅल्यू सिस्टीम तुमच्या बिल्ड होतात आणि म्हणून आपण काही डिसिजन घेताना किंवा बिहेव करताना त्याचा विचार करतो. ते आता थर्ड युनिट संपलंय आपलं. मी तुम्हाला ह्याची असाइनमेंट जी आहे तर ती नेक्स्ट लेक्चरला देईन.